ही बार बख्श बंदे को बहुर न पव जल फेरा, बहुर न पव जल फेरा। मिसल आ रही है, मिसल। अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पव जल फेरा, बहुर न पव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श बंदे को। देही गावा जियो तर में तो बसै पंच किरसाना। नैनो नकटू श्रवनो रस पत, इंद्री कहे न माना, इंद्री कहे न माना। अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पव जल फेरा, बहुर न पव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को। वाहिगुरु। बाबा अब ना बसोएगा, करी करी का लेखा मांगे, करी करी का लेखा मांगे। कायथ चे तू ना कायत चेतु ना। अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पव जल फेरा, बहुर न पव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को। धर्म राय जब लेख मांगे, धर्म राय जब लेख मांगे। बाकी निकसी पारी, निकसी पारी
पंच किरसानवा भाग गए ले बांधे जियो दरबारी बांधे जियो दरबारी अब की बार बख्श बंदे को अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पव जल फेरा बहुर ना पव जल फेरा अब की बार बख्श बंदे को अब की बार बख्श बंदे को बख्श बंदे को बख्श बंदे को वाहेगुरु। सिमर मना सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बड़ पागी पाया भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बड़ पागी पाया ऐसा गुर बड़ पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे काम क्रोध लोभ मोह मान लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना
काम क्रोध लोभ मोहे मान लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। चरण कमल गुर आश्रम दिया, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बापकर सतगुर निस्तारा। नानक बापकर सतगुर निस्तारा, नानक बापकर सतगुर निस्तारा। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यार, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। सतगुरां दे पावन पवित्र सोहने दरबार विखे गुरु की साची और निवाजी साध संगत जीओ, साडे बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी सरदार गुरमेल सिंह जी, जो कि पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए सन, सो उन्हां दी रूह की शांति वास्ते
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ, ਗਨ ਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਗਨ ਕਾ ਪਾਪਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਤੋਤਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਾ ਮਰਾ ਕਹੀ ਚੱਲੀ, ਮਰਾ ਮਰਾ ਮਰਾ। ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਰਾਮ 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 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਨ ਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ। ਅਜਾਮਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਰੂੰ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਅੱਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੂੰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਹੈ, ਭਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਵੇ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸੜ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੀਝ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਿਝ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਉੱਗਣਾ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਵੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਵੀ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਵਾਲੇ ਜੀ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਤ ਜੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ, ਹਾਥੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੰਛੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ।
गंदगी के कीड़ियां नूं देख रहे हैं, पानी दे विच किन्ने तरह के जी है, तड़फदियां होइयां मच्छियां नूं देख रहे हैं। ये तो बंदे दी अखां दे सामने ही है। तो ये जूना किहने बनाईयां? रब ने। तो फिर ये तो मनना पवेगा, किते ये ना होवे उन्हां जूना विच साडी वारी आ जावे। 84 लख जोन उपाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। पौड़ी का जिहड़ा अखीरला टंबा है, पौड़ी का अखीरला डंडा है, उत्थों छत बिल्कुल नेड़े हुंदी है, पर जे अखीरले डंडे तो डिग पिया तो सट भी बड़ी गहरी लगती है। इस करके इस पौड़ी ते जो नर चूकै, मनुखा जीवन कहते उस रब नूं मिलण दी पौड़ी का अखीरला डंडा है, लास्ट चांस है। ऐस अखीरले चांस विचों जे तू पास होना है तो सीधा रब, नहीं तो फिर 84 लख जूना तेरे वास्ते तैयार है। ये वास्ते करना की है? सब तो पहला काम है भाई गुरु वाले बनना। गुरु वाले बनना हर एक इंसान वास्ते जरूरी है, भावें कोई हिंदू होवे, भावें कोई मुसलमान होवे, भावें कोई ईसाई होवे, ते सिखां वास्ते तो है ही, आप रोज़ पढ़ते हैं। इस करके भाई गुरदास जी का एक बचन याद आया मैनू, गुरु वाले, गुरु वाला होना क्यों जरूरी है। हुण जिहड़े दूजे बंदे आ वो ये सवाल करन कि गुरु वाले तो जी चंगे हो गए ते असीं माड़े आ, सानू किहने बनाया? सानू भी तो रब ने बनाया। सवाल पैदा होंदा है, पर इहदा जवाब ये है, भाई गुरदास जी अपनी वारां विच लिखदे आ, कहंदे एक माँ दे 4 पुत होण, एक माँ दे जां 2 होण जां 3 होण, एक माँ तो पुछो कि तैनू इन्हां विचों प्यारा किहड़ा है? माँ का जवाब की होगा? माँ कहूगा भाई सारिਆਂ ਨੂੰ दुध चंगा के मैं वड्डे कीता है, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं 9-9 महीने अपने कुख विच रखिया, सारिਆਂ दे गिले बिस्तरां ते पैंदी रही हैं, सारे ही प्यारे आ मैनू, रोटी एक नाल खांदी हो पर सुख सारिਆਂ दी मंगदी है। माँ पुत्रां वास्ते सारिਆਂ दे सांझी है, सारिਆਂ वास्ते खैरा मंगदी है। पर भाई गुरदास जी कहते हैं, जे कहते इस तो अगे उन्होंने पूछा जाए, एक बच्चा वो है जिहड़ा खेडदा फिरदा है, एक थोड़ा जिहा होर उस तो वड्डा है, समझ है उन्होंने, एक बिल्कुल छोटा है जिहड़ा साल 6 महीनों का, जिहड़ा गोदी चुकिया। तो भाई गुरदास जी कहते जिहड़ा तो है वड्डा, उस बच्चे नूं ते अपने तो दूर कर दिंदी है, उस बच्चे नूं ते दुकान ते भी भेज दिंदी है, स्कूल भी भेज दिंदी है, सारा सारा दिन भावें याद भी ना करे। पर जिहड़ा गोदी वाला है उन्हों माँ पलंगे दे विच पलना सवाए ग्रह काज लागे जाए। भाई गुरदास जी कहते जिहड़ा गोदी वाला ना उन्होंने पींगे विच पाया होवे ते किते आटा गुणदी नूं जां झाड़ू लाउंदी नूं आवाज़ सुन जे कन्नां विच भी मेरा पलंगे विच पिया बच्चा रोण लग पिया, कहते वो झाड़ू भी उस उत्थे छड़ देवेगी, जिहड़ा प्रांत विच आटा गुन रही है उस आटे नूं भी उत्थे छड़ दूगी, भज के आके बच्चे नूं रोण तो पहला अपनी छाती नाल ला दिंदी है। उस गोदी वाले पुत नूं रोण नहीं दिंदी। एक वो है जिन्हों अपने तो दूर करके स्कूल भेज दिता भी चल, शाम नूं आउंदा है, किते होर किते भेज दिंदी है, अपने तो दूर कर दिंदी है। भाई गुरदास जी कहते जैसे एक जाननी के होत हैं अनेक सुत, सब ही मैं अधक प्यारो सुत गोद को। रब ने जिन्नियां मूर्तां बनाईयां, जिन्ने आपां बैठे हाँ, सानू सारियां नू रब ने बनाया। साध संगत जी, माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांडे घड़े कुम्हारा। जिवें भांडे बनाउण वाला एक मिट्टी गुन लैंदा है,
ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੀਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਤੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਧਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਸ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਰੁੱਪ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਵਾਂਗੇ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕੇਲੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁੱਤ, ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁੱਤ ਗੋਦ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਦੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੜਕੇ ਵੀ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਰਮਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਮ ਸਪਤਨੀਆਂ 3 ਤੇ 4 ਸਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ? ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਗੋਦੀ ਸੁੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਸੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਆਏ ਸਾਲ। ਆਏ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਸੀ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਜਾ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 19-20 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਛਾਵੇਂ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਪਈ। ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਮਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦਾ ਪਦਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 3 ਕੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚਰਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
गुरु अमरदास महाराज जी की जाग खुल गई। गुरु अमरदास जी जागे, फकीरां वाला साधुआं वाला भेस सी। गुरु अमरदास जी कहन लगे, बाबा जी तुसी मेरे पैरां नूं हथ लाया? वो कहंदे हाँ। कहंदे मैनूं मत्था टेकिया क्यों? वो कहंदे भी सानूं ये गल दसो, तू जां ते किसी देश का राजा है ते जां तू है बहुत वड्डा साधु भजनीक। अमरदास महाराज हस पे, कहन लगे, महापुरुषो क्यों तुसी मैनू मजाक करदे हो? सारी जिंदगी लंघ गई है, हल्दी लूण मिर्चां बेचदे आ, अपनी दुकानदारी करदे आ। तुसी कहने हो भी किसी देश के राजे हो जां बहुत वड्डे भगत हो, ना मजाक करो। मैं तो हरिद्वार गंगा तो इशनान करके आया। ते साध संगत जी, वो जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी साधु संत सी ना, वो कहंदा कि जां ते तू राजा है, जां पिछले जन्म दा, जां आउण वाले जन्म दा, तैनू पता नहीं। जिवें मिर्ग दी नाभि विच कस्तूरी हुंदी है, उहदी सुगंधी आउंदी है, उन्होंने सुगंधी आउंदी है, ते उस सुगंधी दा मारिया जंगलों में फिरदा है। कदे किसे पासे जांदा है, कदे किसे पासे जांदा है। वो जिहड़ी कस्तूरी दी सुगंधी आउंदी है, उन्होंने बड़ी चंगी लगती है। सारी जिंदगी उहदी इस तरह जंगलों में फिरदियां दी लंघ जाती है। पर कौन दसे भी जिहड़ी चीज़ तैनूं चंगी चंगी लगती है, जिहड़ी सुगंधी दे पिछे तू दौड़िया फिरदा है, वो किते बाहर नहीं है, वो तो तेरे शरीर अंदर ही है। इसे करके तेनों सुगंधी आ रही है। पर वो ये लभदा ही मर जाता है भी ये है किथे। बंदे का भी आही हाल है। आपां भी कदे किते जाने आ, कदे किते जाने आ, सानू लगदा भी रब इत्थों भी मिल जे, रब इत्थों भी मिल जे। ते महाराज कहंदे है किथे? सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। कहंदे वो बाहर नहीं। बाबा फरीद साहब जी ने 12-12 साल 3 वारी जंगलों च जाके भगती की, ते बाद विच सलोकां विच अज भी लिखिया पिया, पढ़ो तुसीं सुनो। कहंदे फरीदा जंगल जंगल क्या पवै, वन कंडा मोड़े। कहंदे जंगलों विच कंडे वजदे आ, कंडियां तो सिवा होर कुछ नहीं। कहंदे रब वसी, रब हयाली है। रब तो कहते हिरदे विच बैठा, इत्थे बैठा है। पर गल की है, वो तो तैथों वख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। बस इन्ना क पड़दा पिया होया है भरम मोह दा, वो किते दूर नहीं। रब तैथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। जिहड़ी अख नाल वेखना सी, उहदे विच नूर नहीं। इस करके महाराज की कहंदे है, ओ जी दियां बार तलाशां कर दे, ओ तेरे अंदर वसदा है। जी दियां बार तलाशां कर दे, ओ तेरे अंदर वसदा है। बार तलाशां कर दे, ओ तेरे अंदर वसदा है। जी दियां बार तलाशां कर दे, ओ तेरे अंदर वसदा है। तेरे अंदर वसदा है, ओ तेरे अंदर वसदा है। ओ तेरे अंदर वसदा है। जिदियां बार तलाशां कर दे, ओ तेरे अंदर वसदा है। जिदियां बार तलाशां कर दे, ओ तेरे अंदर वसदा है। तलाशां करदा ओ तेरे अंदर वसदा है। जिदियां बार तलाशां कर दे, ओ तेरे अंदर वसदा है। गुरु अमरदास महाराज जी उस वेले गुरु नहीं सी, पर साध संगत जी पुरबला कर्म ऐसा सी, भावना ऐसी सी कि मंजिल दे नेड़े सन। उस साधु ने दसिया, कहंदे बाबा जी तुसी बहुत बड़े भगत हो। कहंदे नहीं नहीं, एडे बड़े भगत ते नहीं, तुहानू कहंदे दुनिया पूजदी होनी है। कहंदे नहीं,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ आओ अपनियां बिरतियां नूं उत्थे ले चलीए। फिर लाइट चली गई सी, उहदे नाल जिहड़ा ध्यान थोड़ा जिहा वो टुट जांदा है। एक बारी सारी संगत गुरु साहिब जी दे चरनां दे नाल जुड़ के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह उन्हां नूं उह साधु ने दस्सिया, कहते तुसी जा ते गुरु हो जा राजे हो। कहते नहीं मैं ते कुछ भी नहीं हाँ। कहते अच्छा, कहते कोई गुरु धारण नहीं किया? कोई गुरु धारण? कहते ना। कहते कोई गुरु नहीं, बस गंगा ते जाईदा स्नान करके वापस आ जाने आ, गुरु दी की लोड़ है? कहते गुरु बहुत जरूरी है। गुरु दा अर्थ है हनेरे नूं दूर करना, हनेरे नूं दूर करन वाला। ते साध संगत जी हनेरे विच चानण करन वाला, साडी जिंदगी नूं रोशन करन वाला गुरु। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु होना जरूरी है। साध संगत जी गुरु अमरदास महाराज जी घर आ गए, 60 साल की उम्र है, घर आ गए। घर विच आके ना एक सोच लग गई मन विच कि उन्हां महापुरुषां ने जिहड़ी गल दसी है भी 60 साल की तेरी उम्र हो गई, अजे तक तू गुरु नहीं धारण किया। कमाल की गल है, निगुरे मर जाना है। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, गुरु तो बिना ज्ञान नहीं होंदा। हुण सवाल ये पैदा होया कि गुरु बनावा किनू? गुरु है जरूरी, लभीए किथों? अगली सवेर ना अमृत वेले गुरु अमरदास महाराज जी रोज ही अमृत वेले स्नान करन जांदे हुंदे सी नगर तो बाहर। अगे छपड़ा छुपड़ा विच ही स्नान किया जांदा सी, पानी साफ हुंदे सी। हुण ते पीण वाला पानी आपां नूं कैंपरां वाला ढीकदे रहने आ। प्यास लगी है ते लगी है, आपां उडीकदे रहने आ कि कैंपर आऊगा फिर पानी पीवांगे। इहो जे हालात हो गए आ। बाकी सरकारां ने जो साडे नाल धोखे कीते आ, साध संगत जी साडा पानी, बच्चे नूं परे करो, साडा पीण वाला पानी ते एक पासे है, साडियां जिहड़ा फसलां दा पानी सी वो खोण दी कोशिश कीती गई है। सानू बड़ा चाह सी कि साडे कोल उपजाऊ जमीन है, पंजाबियां कोल, साडे कोल फसलां दे पानी बहुत वधिया है। जिहदे कोल जमीन है ते जमीन वास्ते पानी है, उहनूं किसी चीज़ की तोड़ नहीं सी आउंदी। सानू अन्नदाता कहा जाता सी, जिन्हों आपां किसान कह दिंदे आ, अन्नदाता। अनाज दे असीं मालक सी, दाते सी, ते दाता कदे भुखा नहीं सौंदा हुंदा। पर साडे इस अनाज ते, साडी इस धरती ते, साडी जमीन ते, साडी इस जमीन दे पानी ते, पीण वाले पानी ते भैड़ियां नज़रां ऐसी गहरी अख रखी है, जिहदे करके समय दियां सरकारां ने हौली 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 सानू ते लगदा भी कानून अज बने आ, पर साडियां जमीनां ते साडे पानी ते बड़े समय पहलां दी अख है समय समय दियां सरकारां ने। पर उन्हां दा हुण दा लग गया। आपां इस पासों अवेसले सां, आपां होरां गल्लां पिछे लड़दे रहे। पर साध संगत जी ऐसे कानून बना दिते गए जिहड़े कानून सानू चाहिए नहीं। कुछ ऐसे कानून हुंदे है, प्रजा दुखी हुंदी है, प्रजा रौला पाउंदी है, प्रजा मंग करदी है भी इहो जिहा कानून बने साडा भला होवे। उहदे वास्ते ते प्रजा नूं लड़ना पैंदा है, तरले कढ़ने पैंदे आ, फिर किते जाके इहो जे जिहड़े कानून है पास हुंदे आ। पर जिहड़े कानून सानू चाहिए नहीं, साडे फायदे विच नहीं, साडे हित विच ही नहीं, वो धक्के नाल साडे ते लिया के थोप दिते। कहंदे लो जी आ असीं बिल पास करदे आ। उन्हां नूं रद्द करवाउण वास्ते अज असीं तरले कर रहे हैं। अंदोलन हो रहा, किड्डा वड्डा की कुछ हो रहा। आ जिहड़ा हुण मींह आया अपने इलाके विच ते थोड़ा आया,
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਅਣਖ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਪਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣੋ ਮਤਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੈਸਾ ਖਾਵੇ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਬਣੇ ਮਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਲੜਦਿਆਂ ਝਗੜਦਿਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਊਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਆਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 5-4 ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ, ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਇਹ ਤੜਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਏ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
बीबी अमरो जी नूं पता सी, वो कहंदे भी हाँ मैं तड़के पढ़दी हुंदी आ। गुरु अमरदास जी कहंदे भी धीए दस भी ये की है। वो कहंदी है कि ये गुरु नानक साहब दी बाणी है। कहंदे गुरु नानक साहब दी बाणी दोबारा फिर सुना, एक बार फिर जपजी साहब का पाठ सुनाया। कह लगे ये बाणी गुरु नानक साहब दी। गुरु अमरदास जी कह लगे, कहंदे बस मैनू उस बाबे नानक कोले लै जा। बीबी अमरो कहंदी है कि गुरु नानक साहब ते ज्योति जोत समा गए आ, शरीर करके है नहीं होते। कहंदे फिर हुण किवें करिए? कहन लगे गुरु नानक साहब मेरे पिता जी नूं गुरु अंगद देव जी नूं गुरगद्दी दे के गए आ, ते मैं अपने पिता जी दे नाल तुहानूं मिला सकदी हां। बीबियां नूं बेनती है 10 मिनट सुन लो माता जी। दूजियां गल्लां ते चलदियां रहिंदियां, जिहड़ा रब दा नाम सुनना यही औखा है। गुरु साहब दी बाणी दा इतिहास दा नरादर हुंदा है जदों आपां अपणियां गल्लां करदे हां। अपणियां गल्लां आपां उदों करदे हां जदों दूजे दी गल चंगी ना लगे। इस करके सतगुरां दी पावन बाणी दा इतिहास दा सत्कार रखिया करो, मन विच भय रखिया करो। ते साध संगत जी, गुरु अंगद दे महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच बीबी अमरो लैके आई। इन्ना कुछ हुंदियां 62 साल दी उम्र हो गई सी, 60-62 साल दी उम्र गुरु अमरदास महाराज जी दी। गुरु अंगद देव महाराज दीवान लग्या होया, संगतां बैठियां। बीबी अमरो गुरु अंगद देव महाराज जी दी धी अपने सहुरा साहब नूं गुरु अमरदास महाराज जी नूं पिछे खड़ा के ना कहंदी साडे पिता जी नूं मिलना इन्ना सौखा नहीं, मैं जाके पहला पुछया वां। गुरु अमरदास जी जोड़ियां कोले खड़ गए, बजुर्ग अवस्था है। अपने पिता गुरु अंगद देव महाराज जी दे कोले बीबी अमरो जी आए, नमस्कार कीती, मत्था टेकिया ते कहन लगे, गुरु अंगद देव महाराज जी कहंदे धी राणीए किवें सीधा ही तुसीं आ रहे हो अपने सहुरे घर तो, कोई सुख है? वो कहन लगे, बीबी अमरो कहंदे जी तुहाडे कुड़म आए आ, मेरा ताया सहुरा आया नाल। अमरदास जी कहंदे किवें? कहंदे तुहाडे दर्शन करन वास्ते आए। ते साध संगत जी, पुरबले कर्मां दा जिहड़ा संयोग है ना, कहंदे संयोग विजोग धुरों ही हुआ। जदों बच्चे दा जन्म हुंदा है, जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, घल्ले आवे नानका। महाराज घल्लदा साडे घर विच किसी बच्चे नूं ते साडा जन्म हुंदा है, साडा भी उवें ही होया। घल्ले आवे नानका, असीं उहदे घल्ले होए आए हां। सदे उठी जाहे ते जिद्दे उहदा हुक्म आउंदा है उहदे सदे नूं मन के सानूं जाना पैंदा है। ये दोने चीज़ां रब ने अपने हत्थ विच रखियां। बस गुरु अंगद देव महाराज समझ गए, अपने आसन तो खड़े होए, संगतां नूं कहा भी तुसीं बैठे रहो। गुरु अंगद देव महाराज आप चले गए जोड़ियां कोले। गुरु अमरदास महाराज जी कुड़मो कुड़म ही सी ना, रिश्ते विच कुड़म लगदे सी। कहन लगे तुसीं पिछां खड़ गए, जफ्फी पाई ते अपने आसन ते ले आए। गुरु अमरदास महाराज कहन लगे कि मैं तुहाडी वडियाई सुनी है। गुरु नानक साहब कलयुग दे अवतार तुहानूं गद्दी दे के गए आ, ते मैं तुहाडे चरनां विच रह के सेवा करनी चाहुंदा। गुरु अंगद देव महाराज पता की कहंदे? कहंदे जे ते कुड़मां वाली गल रखनी है फिर ते तुहानूं इत्थे आसन लवा दिंने आ, आराम करो जिन्ने दिन रहना रहो। ते जे तुसीं गुरु नानक दी घर दी चाकरी दी गल करदे आ, फिर कहंदे टोकरी चुक लो, जिवें दूजे सेवा करदे फिरदे आ उवें तुसीं सेवा कर लो, थोड़ी मर्जी है। गुरु नानक दे घर दे सेवक बनना है कि कुड़म बन के इत्थे रहना है? गुरु अमरदास जी कहंदे नहीं, कुड़मा बन। वाहिगुरु जी।
आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। वाहिगुरू। गुरु अमरदास महाराज जी कहते असी मैं कुड़मा करके नहीं आया, मेरे ते किरपा कर दियो, मैं गुरु वाला नहीं, मैं बेगुरा, मैं निगुरा ही फिरदा, मैनू अपना बना लो। बस फिर अपना बना लिया। कहते फिर गुरु नानक दे घर दा जे बनना है, इत्थे सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। इत्थे सेवा करन वालियां नू मान मिलदा है। कहते जी करांगे जरूर। फिर गुरु अमरदास महाराज की ड्यूटी पता की लाई गुरु अंगद देव जी ने? नाले 60-62 साल की उम्र हो गई सी। कहते आ नेड़े नदी वगदी है, गागर चुक लिया करो, अमृत वेले 3 बजे उठ्या करो। कहते जी उठ खड़िया करांगे। 3 बजे उठ के गागर चुक के जाके तुसी इशनान करिया करो, आउंदे होए साडे वास्ते गागर पानी दी लैके आया करो, कई मील तुर के। कहते जी ठीक है। खडूर साहब की गल है, खडूर साहब गुरु अंगद देव महाराज खडूर साहब रहिंदे सी। कई को जाके दरिया ते नदी ते जाके इशनान करिया करन गुरु अमरदास जी। अपने सीस उत्ते गागर पानी दी लैके उस गागर दे नाल गुरु अंगद देव महाराज जी नूं इशनान करवाया करन। आपां ते जदों मुंडा विआहण जाने आ बराती बन के, उदों सारियां गल्लां अगले तो मनाउणे आ जी, क्यों? असीं मुंडे वाले हुंदे आ। गुरु अमरदास महाराज मुंडे वाले सी, कुड़म सी। कुड़मां दे घरे धी वालियां दे घरे रह के गुरु नानक दे घर विच चाकरी कीती, पानी ढोंदे रहे। एक वारी ना गुरु अमरदास महाराज जी दे पिंडों संगत आ गई। कहते अपना अमरू रहिंदा उत्थे ते आपां चलदे आं दर्शन करन वास्ते। जदों संगत आई उन्होंने देखिया सिर उत्ते गागर चुकी है, कदे सिर उत्ते टोकरी चुक लेंदे आ, कदे लंगर दी सेवा करी जांदे आ। ते गुरु अमरदास जी नूं पता की कहंदे? कहंदे जे आ नौकरपुणा करना सी, आही काम करना सी ते अपने पिंड थोड़ा ही सी। काम ते आपदे घरे बथेरा है। कहंदे जे काम ही करना सी, वंगार ही ढोनी सी ते घरे कर लेंदा सी। ते आख्या भी कुड़मां दे घरे बड़ियां टौरां नाल मौजां नाल रहिंदा होना है। गुरु अमरदास महाराज जी बड़े बोलां कबोलां नूं सहारदे आ। वो जानदे आ कि ये तुहानूं गोल पुणा ते ये टोकरी जिहड़ी लगदी है, ये दुनियावी काम लगदा है, बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। ते साध संगत जी समा भी नेड़े हो चुका है, समाप्ति भी करनी आ। गुरु अमरदास महाराज पानी ढोंदे ढोंदे ना उन्हां दी उम्र हो गई 72 साल दी ना। 62 साल दी उम्र विच महाराज आए ते 12-13 साल उन्होंने सेवा की। 75 साल दी उम्र गुरु अमरदास महाराज जी दी हो गई सी। 75 साल दी उम्र विच गागर पानी दी लैके ना अमृत वेले तुरे आउंदे आ। पिंड दे बार-बार जदों पहुंचे, अगे ताणी बुनन वाले जिहड़े जुलाहे हुंदे सी उन्हां दे किले गड्डे हुंदे सी। पिंड दे बार-बार किले गड्डे आ ते उस किले विच पैर अड़क के गुरु अमरदास महाराज जी धड़म करके थल्ले डिग पे। वो जुलाहा ते जुलाही वो कहंदे खड़का होया कोई। वो जुलाहा कहंदा आपदे घर वाली नूं, कहंदे खड़का काहदा होना है? इक्को ही है जिहड़ा कुड़मां दे घरे रहिंदा अमरू निथावां, जिन्हों ना आपदे घर विच ढोई है ना कुड़मां दे घर विच। कहंदे काम करदा फिरदा, गागर लैके आया होना इस वेले, होर ते कोई बाहर निकलदा नहीं, क्योंकि बारिश हो रही सी, हनेरी आ रही सी, मौसम बड़ा खराब सी। कहंदे इहो जे मौसम विच जिहदा अपना घर बार है, वो घरों कौन निकलदा है? ये तो उही है जिहदा कोई थां नहीं। कहंदे अमरू निथावां। साध संगत जी ये बचन गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने कन्नां नाल सुन लए, पर सुन के जर के फिर गागर चुकी, कुछ पानी डुल गया, चले गए। गुरु अंगद देव महाराज जी नूं इशनान करवाया। कहन लगे महाराज असी थोड़ा जा लेट हो गए अज, ते माफ़ी बख्शियो, किरपा करियो, मैनू बख्श दिओ। गुरु अंगद देव महाराज कहंदे अज लेट किवें हो गए? जानी जान सी महाराज। कहंदे जी बस तुसी जानदे हो, कोई गल नहीं, पर तुसी खिमा कर दिओ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਅੜਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੁਲਾਹੇ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਾਰ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਵ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣੇ ਆ ਨਾ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਆ ਕਰੂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਵਰਗੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ 4 ਕੁ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ 71% ਪਾਣੀ ਹੈ, 29% 30% ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 30% ਹੱਡ ਚੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ
ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਝੋਨੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਨਸਪਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੇ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਖਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲੀ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਚਾਰਕ ਲੈਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਓ ਬਾਪੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਸੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਥੋਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਅੱਕਿਆ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਬਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਿਆਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੋਤਰਾ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਪਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਹਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ। ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਨੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ
वाक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸੌਦ ਤਤ ਕਰ ਭਾਗੈ कार सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ गुर कर्म पाया तुद जिन कोस नाम हर के लागे ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ दुख रोग संताप उतर सुनी सच्ची बाणी ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रहे आप पूरे बिनवंत ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ बाजे ਬਾਜੇ अनहद ਅਨਹਦ तूरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात तोय दाई दाया ਖੇਲੇ ਸਗਲੋ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਗ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ